जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक वालिए कुल आलम मुजस्मे आबे हयात धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच पिछले मंगलवार तो आपां धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिन्हां नूं शहीदां दे सिरताज बानी दे बोहित और महासूरमे दे नाल भी उन्हां दा लकब जिहड़ा है वो उन्हां नूं याद किया जाता है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपनी बाणी दे विच सूरमे दी परिभाषा दिंदे हन। जाको हर रंग लागो इस जग में सो कहियत है सूरा। सूरमा कौन है? जिन्हों परमात्मा दे नाम दा बाणी दा रंग, रंग दा अखरी अर्थ है प्यार, जिहड़ा उहदे प्यार दे विच ओत पोत हो गया। फिर महाराज कहंदे आत्म जिने सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा। फिर वो की करदा? ठाकुर गाइए आत्म रंग। फिर वो आत्मा तो परमात्मा दे गाने जिहड़े है वो गाउंदा है। तिन्हां दा आपां शहादत वाला जो प्रसंग है वो शुरू किया है। आओ अज कोशिश करांगे आपां इस दीवान दे विच उन्हां दी जो आखिरी जो उन्हां दे हयाती दा पल है उस दे नाल आपां सांझ पाइए। शहादत वाला जो प्रसंग है, सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक विद्वान दे बोल हन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात दा अखरी अर्थ है जिंदगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। जिंदगी तो जिंदगी है ही है, लेकिन वो जिहड़ी ओहदी मौत आ ना वो भी लुकाई दे वास्ते एक नवी जिंदगी जिहड़ी है वो बन जाती है। तो वो विद्वान लिखदा, जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। साध संगत जी, दुनिया दा इतिहास लिखण वास्ते कागज़ कलम ते स्याही दी लोड़ है। दुनिया दा इतिहास लिखण वास्ते कागज़ कलम ते स्याही दी लोड़ है, लेकिन गुरु नानक देव जी दा इतिहास लिखण वास्ते ना ते कागज़ चाहिदा, ना कलम चाहिदी है, ना स्याही चाहिदी है। ते फिर उत्थे की चाहिदा है? गुरु नानक देव जी दे घर दा इतिहास लिखण वास्ते जिथे दुनिया दे इतिहास लिखण वास्ते कागज़ चाहिदा, उत्थे गुरु साहिबाना ते सिखां दी चमड़ी दे उपर इतिहास लिखिया गया। स्याही दी थां ते उत्थे गुरुआं ते सिखां दा खून वरतिया गया। ते जदों कलम दी लोड़ पई ते कलम दी थां ते उत्थे किरपान दी नोक वरती गई है। ये गुरु नानक दे घर दी एक विलखण खेड है। दूसरी बेनती करा, सब तो ज्यादा जिहड़े शहीद है वो यहूदियां दे विच होए है। ये कोई डाउट नहीं है, उन्हां दी गिनती बहुत है। उन्हां नूं ते गैस दे बंकरां दे विच बंद कर करके उन्हां नूं साड़िया गया सीगा, मारिया गया सीगा। लेकिन उन्हां दे कोल एक सीगा कि उन्हां नूं अगे ऑप्शन नहीं सी बचण दी। जदों उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उन्हां नूं मारन वास्ते, उन्हां नूं ये नहीं कहा गया भी जे बचना ते इदां कर लो। उन्हां नूं सीधा ही सीगा भी तुहानूं मार देना, तुहानूं कतल कर देना। लेकिन गुरु नानक दे घर विच जदों शहादत है, शहादत तो पहला एक बचन दा रस्ता है भी जेकर तुसी बचना चाहुंदे हो ते साडे धर्म नूं तुसी ग्रहण कर लो। हुण तुसी आप फैसला करो, जिहदे कोल बचन दा रस्ता होवे
ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਚਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ 1601 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1604 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1606 ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 2 ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਰੋਗੀ ਕਾਰਨ। ਘਰੋਗੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਹਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੁਮਾਰਿਆਂ 5 ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਆ। 5 ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਦ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਅਰਥ ਕਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਮਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ, 2 ਸਿੱਖ ਭੇਜੀਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਤੀਸਰਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਰ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोय मानुख पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी 52 अखरी दे विच कहंदे आ, तार जीरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईया कारज आवे। असी कहने साडे काम नहीं हुंदे ते सुखमनी साहब दे विच महाराज कहंदे मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के मन ते बेचिया नहीं। तर जीरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईया कारज आवे रास। महाराज कहंदे प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोय मानुख पहचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया। ते महाराज कहंदे मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। ते जदों सुलही खां हेहर पहुंचिया ना, इट्टां दे पट्ठे देख रहा सीगा ते परमात्मा दी कोई ऐसी खेड़ हुई है। उहदा घोड़ा जिहड़ा सीगा वो सुलही खां उहदे उपर बैठा सीगा ते घोड़ा अचानक किते डर गया, किते त्रभक गया।
सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। ते रब ने की किता, कड कुठार खसम सिर काटिया। रब ने अपना कुहाड़ा कढ़िया ते ओदा सिर वड़ दिता। कुहाड़ा कढ़ण दा ते सिर वढ़ण दा अर्थ ये लेना कि उन्हें अपनी कला वरताई है, क्योंकि मरिया ते इट्टां दे पट्ठे विच अगे फिर महाराज कहंदे है, महाराज कहंदे कड कुठार खसम सिर काटिया। फिर महाराज कहंदे जिन रचिया तिन दीनो, जिन्हें ओदा शरीर रचिया सी ना उन्हें ही धक दिता। फिर मैं आवा, सुलही ते नारायण राग, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। ना पाक दा अर्थ की है? इस्लाम धर्म दे विच जदों कोई मरदा ते उन्होंने मिट्टी दे विच दबिया जांदा, ते जेकर ओदे शरीर नूं साड़ दईए ते ओदा शरीर उन्हां दे मनौत दे मुताबिक वो अपवित्र हो जांदा, वो पाक नहीं रहिंदा, पवित्र रहिंदा। महाराज कहंदे सुलही होए मुआ ना पाक, वो ना पाक होके अपवित्र होके महाराज कहंदे वो इस जहान तो चला गया। मेरे कहण तो भाव बाबा प्रिथी चंद ने जाके जहांगीर नूं शिकायत लाई कि इस गद्दी ते तां मैं बहना सीगा, मैं वड्डा सीगा, परंतु मेरे बाप ने और मेरे बाबा बुढ़ा जी ने ये मेरे नाल धोखा कीता ते अर्जन नूं बिठा दिता। वो फिर सुलही खान नूं उन्हां ने भेजिया। ये घरोगी जिहड़ी सी ना, घरोगी जिहड़ी सीगी, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, शरीर का झगड़ा आप कह लीए, शरीर के बराबर शरीर लाना, यह झगड़ा शुरू तो चलता आ रहा सीगा। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय एक नवी खेड वरती है। गद्दी का झगड़ा तो उस तरह पिछों चलता आ रहा, शरीर का झगड़ा तो चलता आ रहा। लेकिन इत्थे की होया, जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द का प्रकाश किया ते उन्होंने भी बराबर शब्द रचना, शब्द की रचना जिहड़ी है शुरू कर दी। क्योंकि प्रिथी चंद का जिहड़ा पुत्र सी ना मेहरबान, मेहरबान नूं प्रिथी चंद ने कहा, पुत्र मैं बड़ा जोर ला लिया पर मेरे कोलों कविता नहीं रच हुंदी, मेरे कोलों बाणी नहीं रच हुंदी, मेरे कोलों तुक्कां दा मेल नहीं मिला हुंदा, ते तू बड़ा विद्वान है ते तू पुत्र ये काम कर। ते उत्थे फिर इतिहासकार केसर सिंह शिब्बर लिखदे आ बंसावली नामे दे विच, मेहरबान पुत्र पृथ्वीए का तिन पी कपीसरी करे, कबीसरी करे, वो भी कबीसरी करदा। मेहरबान पुत्र पृथ्वी का तिन पी कबीसरी करे, हिंदी संस्कृत फारसी गुरमुखी पी पढ़े, तिन पी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक का ही पाई। समझिए गल, भोग श्री नानक का ही। हुण जिस तरह गुरु नानक देव जी की बाणी का जदों शब्द की संपूर्णता हुंदी है ते थल्ले शब्द आउंदा नानक, ते मेहरबान भी यही करदा सीगा। मेहरबान ने भी जिहड़ा शब्द रचदा सी ना, उहदे थल्ले नानक मोहर लाउंदा सीगा, क्योंकि उन्होंने पता है जिस गुरुद्वारे की नींह जिन्हें रखी होवे दुनिया उन्होंने याद करती है, बाद विच रंग कीता, बारियां लाइयां, बूए लाई, उन्होंने नहीं आपां याद करते। क्यों भाई साहब जी, इदां ही है ना, जिन्हें नींह पत्थर रखिया होवे उहदी ही सिल लग लगदी है बाहर। उस तो बाद विच भावां कोई बारियां लाउण वाला आवे, कोई एल्यूमीनियम वाला आवे, कोई होर आवे, रंग करन वाला उन्होंने दुनिया नहीं याद करती। वो भी यही काम करता सी, उन्होंने पता सीगा अगर ये बाणी प्रमाणित होनी है ते नानक शब्द दे हेठ ही। ये उन्हें एक नवा काम किया, शरीर का झगड़ा ते गुरु नानक देव जी तो ही शुरू हो गया। लेकिन मेहरबान जिहड़ा सीगा, वो जिहड़ा पृथ्वी का पुत्र सी गुरु अर्जन देव जी के सामने शब्द के मुकाबले शब्द जिहड़ा सी वो रचना उन्हें शुरू कर दिता। ये एक सब तो वड्डा जिहड़ा ना गुरु अर्जन देव जी की शहादत। अगे चलीए, ये तो सीगी घरोगी झगड़ा, घर का झगड़ा। हुण थोड़ा जिहा आपां आईए गुरु ग्रंथ साहब दे वल, फिर आपां आवांगे राजसी किहड़े सीगे कारण, फिर आपां आवांगे उस पासे।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ A B ਤੇ C, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਚਮਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ 3 ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਦੇਗਾ। ਉੱਥੇ 3 ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਾਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੋਗੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਉਹ ਜਾੜੇ ਕਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹਾਰ ਚੜਾਤਾ, ਰਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਢੱਕਤਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, 5 ਸਾਲ ਜੋ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਬਚਿਆ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਹ ਜਾੜੇ ਕਾ। 3 ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਮੈਂ 2-3 ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਡੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ, ਉਹ 'ਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਿਸ ਕਪਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਸੂਤਰ ਕੱਟਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਵਟਿਆ ਸੂਤ, ਉਹ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ, ਜਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਟ ਦਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਲਮਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਰੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ,
ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਗਲ ਤਾਗ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਗਲ ਤਾਗ, ਤਿਨਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਗ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਪੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਰੋਪੇ ਪਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਖੱਤਰੀਓ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਲੜਨੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਪੁੱਤ ਸਕੂਲੇ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਫਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਊੜਾ ਐੜੇ ਦੀਆਂ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੰਗ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਯਕ ਅਰਧ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇ ਐ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਾਮਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾइल ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਦਾਨੀ, ਜ਼ਰ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਹੂੰ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ,
ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ ਆ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 4 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਚਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਚੰਦੂ ਦਾ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਚੋ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਸੀਗੇ ਸਰਵਰੀਏ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ। ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 72 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ 72 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 72 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਝ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੀਰਥ, ਕੰਗਮਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੀਰਥ। ਸਿੱਖੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਉਹਦੇ ਚ ਵਸਤੂ ਸਮਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੇ ਲੁਬਾਂਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ। ਢਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਇਆ ਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਇਆ ਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਢਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੰਗਾ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਔਰ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਸ਼ਾਹ। ਪਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਸੀਗੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦਾ ਘਰ ਝਬਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਝਬਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਏਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਪਿਆ ਸੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਬੜੇ ਤਪੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਖੁਸਰੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਖੁਸਰੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੱਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान करा, क्योंकि ये एक गुरु घर का असूल है। सतगुर हुंदे परतख बहराज आप टिकाया। सतगुर अपनी हयाती दे विच ही जिहड़ी अपनी गद्दी है वो अपनी हयाती विच अपने हत्थां नाल टिका के गए। सतगुर हुंदे परतख, सतगुरु हुंदे परतख बहराज आप टिकाया। जां दूजा लै लईए आपां गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दे सह टिक्का दितोस जीव दे। महाराज उदों हयाती विच ही महाराज ने अपनी जोत जिहड़ी सी ना वो जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब। और हाँ, बाबा बुढ़ा जी नूं एक गल कह के गए सी कि बाबा बुढ़ा जी साडी शहादत तो बाद जिहड़ी गुरियाई दी रस्म है वो तुसीं पूरी करनी है। और गुरु हरगोबिंद साहब नूं ये कह के गए सीगे कि पुत्र ये बाबा बुढ़ा जिहड़ा ये गुरु नानक दे घर तो चलदा आ रहा, हर काम हर सलाह दे विच इन्हां दी सलाह लैनी है, अपनी मर्जी नहीं करनी। ये गुरु क्योंकि उन्हां दी उम्र किन्नी सीगी 9 साल दी उन्हां दी उदों आरबला सी जदों वो गुरता गद्दी ते विराजमान होए आ। खैर मैं जिहड़ी अगे गल कह रहा सीगा, अगे चलीए आपां इन्हां गल्लां तो। फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज नूं गिरफ्तार करके लाहौर लिआंदा गया। मैं संपता वल आवां हुण उत्थे जिहड़ा जदों लाहौर लिआंदा गया उही गल्लां जी शुरू होईयां कि तुसी अपने ग्रंथ दे विच मुहम्मद साहब दी सिफत लिख दिओ, पहली गल। दूसरी गल की है, मुहम्मद साहब दी सिफत लिख दिओ। दूसरी गल की है कि जिहड़ा तुसी साडा जिहड़ा दीन है तुसी उन्नू धारण कर लो। महाराज ने इन्हां दोनों गल्लां नूं महाराज ने रिजैक्ट कर दिता, जुत्ती दी नोक ते महाराज ने ठकरा दिता। मैं जिहड़ी बेनती करना चाहांगा, 5 दिन महाराज नूं चंदू दी हवेली विच रखिया गया और महाराज नूं 5 दिन तसीहे दिते गए। महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, महाराज नूं उबलदी देग दे विच उबालिया गया ते महाराज दे उपर गरम रेता पाया गया। ये एक ना कानून है जी, एक कानून बनिया सीगा चंगेज खां दे समय। इस कानून का नाम है यासा कानून। मैं इहदे बारे थोड़ा बोलना चाहांगा जो मैं स्टडी की है। यासा चंगेज खां कौन है? चंगेज खां 1162 तो लैके 1227 तक होया। तुसी यूट्यूब ते जाओ, गूगल ते सर्च करो यासा कानून पंजाबी लिखो, तुहानूं सारा मिल जाएगा। 1162 तो लैके 1227 तक होया। इन्हें मंगोलिया राज नूं जित्तिया और चंगेज खां दा जिहड़ा राज सी ना वो चीन तो लैके ते रशिया तक फैलिया सी उस समय। ठीक है जी। हुण मंगोली जिहड़े सीगे उन्हां ने पहला बुद्ध धर्म अपनाया। जदों चंगेज खां ने उन्हां नूं जित्तिया ते वो इस्लाम धर्म च आ गए। हुण इत्थे होर गल, ये जिहड़े मंगोली सीगे इन्हां दा जिहड़ा पुरोहित हुंदा सीगा, इन्हां दा जिहड़ा धर्म सीगा उन्हों मानते सी मंगोली। पहला इनू मानते सीगे समन इन्हां दा धर्म है, जां कह लो इन्हां दी नियमावली हैगी है जिहदे आधार ते ये चलदे हैगे आ। इन्हां दे जिहड़े धार्मिक पुरोहित सीगे उन्हों कहा जांदा सी बिक्की, बब्बे दे नाल बिक्की। और उन्हां दा ये विश्वास सीगा जदों किसे धार्मिक पुरोहित नूं मारिया जांदा वो धार्मिक पुरोहित दे विचों रूहां निकलदियां, वो रूहां जड़ियां फिर जिन्हें मारिया वै उन्नू फिर तंग करदियां। ये उन्हां दा विश्वास सीगा। हुण मंगोलिया ने बेशक इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया सीगा, लेकिन उन्होंने अपनियां जड़ियां ये आदतां जिद्दां आपां हुंदियां पुरातन जड़ियां अपनियां वो नहीं उन्होंने छड्डियां ते चंगेज खां ने एक फिर ना अपनी सल्तनत दे विच एक दंडावली बना दिती। वो दंडावली जिहड़ी सीगी कानून आपां कह लईए उन्होंने 1206 दे विच इन्हें बनाया ते 1218 दे विच इन्हूं उन्हें लागू कर दिता। ये लागू की कीता, जदों भी किसी धार्मिक पुरोहित नूं सजा देनी है उन्होंने सजा इस तरीके नाल देनी है कि उहदा खून पहला अंदरों सुकाया जावे, तां जो उहदे साड़िया जावे जां सुकाया जावे। उस खून दा एक भी जिहड़ा कतरा धरती ते ना डिगे, क्योंकि जे डिग गया ते उहदे विचों पता नहीं किन्ने कोई शहीद पैदा होने आ। जिहड़ा आपां पहला पढ़िया सी, जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात तो हयात है वो मौत भी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਵੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਥਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਖੋਬੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੀਸਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਓ ਗੋਡ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕੱਪ ਆਫ ਸੋਰੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी नूं पुछया गया तैनू रब नाल उलामा नहीं, तू इन्ना ग्रंथ रच दिता, लुकाई दी झोली विच पा दिता, उन्नू उलामे दे। कहंदा नहीं, उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। परमात्मा तैनू कोई उलामा नहीं, मैं जो कुछ भी तू कीता ना ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਏ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਤਾੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਭੁੰਜਿਆ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਕਲਸ ਝੁਲਦੇ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਬਾਲੂ ਪੁਆਰਿਆ ਸੀ, ਤਪਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ
ਤੱਤੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਔਖਾ ਹੈ ਗੱਲ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਫੁੱਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। 2019 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।